Assalamu alaikum, dear students. Good evening. Welcome back to everyone to our spoken English class tonight. So I hope you all are fine by the grace of Almighty. So you can start today. We'll start. That is very basic of English language. That is present simple. We'll start from present simple. Okay. So Okay. why present simple is very important in spoken English? Because present simple is the most used tense in everyday conversation. Okay, that's why we use it to talk about our daily routine, our activities, our daily habits, and regular activities. So most basic communication in English starts with present simple. Okay, for example, we'll talk about our daily routine. Okay, for example, I wake up at 7 a.m. or I drink tea in the morning. I go to work at 9 a.m. or 10 a.m. So, is it familiar to you? Yeah, Sentenceগুলো বললাম? family. Yes, sir. It's very simple, easy English. That is, we use this structure, this tense, present simple in our daily life, habits, and regular activities, which you do most of the time or sometime. Okay. So, for example, I wake up at 7 a.m. সকালে আমি তো 7টার সময় ঘুম থেকে উঠি। I drink tea in the morning. অর্থাৎ সকালে আমি চা পান করি। বাট এখন কিন্তু না, এখন সকালে চা পান করা যাবে না, তাই না? আচ্ছা। সো আমরা বলতে পারি in Ramadan time we drink tea after iftar. Okay? So, for example, I go to work at 9 a.m. আমি কাজে যাই কখন? সকাল 9টায়। Okay. So these sentences are used in everyday real life, isn't it? And also we talk about our personal information. For example, I live in Dhaka, or I live in Chittagong, I live in Kumilla, I live in Borishal. Okay. I work in a bank, I work in a bank or school or college. I teach English, I learn English, I like music. So these are very common conversation, তাই না? We talk about our personal information. তাহলে আগেটাতে আমরা কি পাচ্ছিলাম? Daily activities, তাই না? I wake up at 7 a.m. I drink tea in the morning. I go to work at 9 a.m. আর পরেরটাতে আমার personal information. We talk about our personal information. I live in Dhaka. I live in Kumilla. I work in a bank. I learn English. I like music. So these are the personal information. Okay, and it is very common conversation. আমরা কিন্তু খুব কমন এগুলো ইউজ করে থাকি যে আমি কি করি, what do we do. Okay, so in other word we can say it is the foundation of speaking English. Okay, so if you can use present simple well, you can start speaking English very easily. Okay, almost 50 to 60% of daily conversation uses present simple. Okay, so in other words, we can say if you learn present simple very well, you can start speaking English about your daily life, habit, and personal information. Okay, for example, if I ask you a question, for example, what do you do every morning? What do you do every morning? প্রতিদিন সকালে আপনি কি করেন? So can you answer this question? আচ্ছা, আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো কোশ্চেন করলে আমাকে আনমিউট করে করতে হবে, বাট সব আপাতত সবাই মিউট থাকবে, ঠিক আছে? অনেকে নয়েজ আসে। যেটা বলছিলাম, তাহলে if I ask you a question, that is what do you do every morning? আপনি সকালে কি করেন? So what will be your answer? Anyone? I section up. I brush my teeth. I shower and have breakfast with my family and prepare for going office. Yes. Fine. So that's fine. So and next, if I ask you a question, do you drink tea or coffee? Do you drink tea or coffee?
Yes, I In take one tea. sentence, in one sentence, um, anyone মানে আরো যে কোনো একজন, আপনি তো বলেছেন হিল্লোল ভাই বলেন, Yes, হিল্লোল ভাই বলতে পারেন, ডু ইউ ড্রিঙ্ক টি অর কফি? Yes, Yes, sir. Yes, sir. I drink coffee. আই ড্রিঙ্ক কফি। ওকে ফাইন। এই যে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স পেয়ে গেলাম, তাই না? তারপরে হোয়াই ডু ইউ লিভ, ইফ আই আস্ক ইউ কোশ্চেন, হোয়াই ডু ইউ লিভ? সো আমাদের ওয়াইদ আপু কি বলবে? হোয়াই ডু ইউ লিভ, আপনি কোথায় বাস করেন, কোথায় থাকেন? I live in I live Dhaka. in Bangkok. আই লিভ ইন ঢাকা। ফাইন। যারা I চিটাগাং live আছেন, in Mirpur, Dhaka. মিরপুর, ঢাকা। ফাইন। তারপরে ঢাকার বাইরে থেকে কেউ একজন বলেন। I live in Maguda. আই লিভ ইন I live মাগুরা, in Rajshahi. রাজশাহী। I ফাইন। live in Manipur. ইয়েস। তাহলে I I live in live in Manipur. Chittagong. ইয়েস। Bangladesh. ওকে, ডু ইউ ওয়াচ টেলিভিশন or টিভি এভরি ডে? Yes, Yes. sir. ইয়েস। Yes, No, I I watch I- television. ইয়েস। এখন No, I'm not watching everyday television. ওকে ফাইন। এই কোশ্চেন থেকে আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট সিম্পলের অনেক রকম আনসার বের করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, অনেকে আছে প্রত্যেকদিন টেলিভিশন দেখেন, তাহলে সেই উনি কি বলবেন? আই ওয়াচ টেলিভিশন, আই ওয়াচ টিভি Every day. রেগুলারলি, আর আই ওয়াচ টিভি এভরিডে। Every day. এখন কেউ আছেন যে মাঝে মাঝে দেখেন, তাহলে এটা কি বলবেন উনি? Sometimes. Sometimes, I yes. watch he was TV Sometime I watch. Sometimes I watching Sometimes I TV. watch আচ্ছা, TV. এখন যিনি কখনোই দেখেন না, তাহলে কি বলবেন উনি? I never watch television. Yes, I never watch watching television. TV. আমি কখনোই টেলিভিশন দেখি না। সবগুলোই কিন্তু I আমাদের don't প্রেজেন্ট watch সিম্পল। television ইয়েস, every day. সবগুলোই হচ্ছে Present আমাদের প্রেজেন্ট সিম্পলে। ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল, ডু ইউ ওয়াচ টেলিভিশন, এই আনসার, এই কোশ্চেনের I আনসার never করতে গিয়ে TV দেখি। আমি কখনো আমরা TV দেখি না। বলতে পারি হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমি টিভি দেখি, সামটাইমস। আমি রেগুলার দেখি মানে এভরিডে দেখি, তাহলে এভরিডে বলবো। তারপরে যদি বলি না আমি কখনোই দেখি না, আই নেভার ওয়াচ টেলিভিশন, তাহলে দেখেন আমাদের এখানে স্যার, কি বলতে পারলাম? এটা কি ডোন্ট বলা যায় না স্যার? এটা নেভার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। নেভারের মধ্যেই নেগেটিভ জিনিসটা আছে। আমি নেভার মানেই হচ্ছে কখনোই না। অনেকে আছে টেলিভিশন দেখেনি না, এরকম আছেন না দু একজন, হয়তো টেলিভিশন জি একেবারে স্যার, ফোন দেখি, টেলিভিশন দেখি না। টেলিভিশন এখন আগে আমি আমরা আছি স্যার। দেখতাম, এখন টেলিভিশন দেখি না। তার স্যার এখন ফোন থাকতে এখন আর টেলিভিশন কেউ হ্যাঁ, দেখে না। এখন আমরা এইটা দেখি না, এখন আমরা এটা দেখি, ঠিক না? জি আচ্ছা, স্যার। সো এটা আমরা কি বলবো? ইনস্টিড অফ ওয়াচিং টেলিভিশন, ইনস্টিড অফ মানে হচ্ছে পরিবর্তে, উই ওয়াচ ইউটিউব মেনি ভিডিওস অন মোবাইল, তাই না? মোবাইলে আমরা দেখি, তাই না? আচ্ছা, ইয়েস তো স্যার। তারপরে তাহলে কি হয়েছে দেখেন, আমরা কিন্তু আপনাকে কোশ্চেন করলাম, আই আস্কড ইউ সাম কোশ্চেন্স অন ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, on your habit, about your regular activities, daily routine, or your drinking habit, watching television habit. So when you talk about daily habits, routines, general truths, we use the present simple tense. Okay? So কখনো যদি আমরা ডেইলি হ্যাবিট সম্বন্ধে কথা বলি, we talk about daily habits, routines, or activities, or general truths. General truths হচ্ছে এইটা যে আমি কখনোই টেলিভিশন দেখি না, এটা হচ্ছে আপনার ব্যাপারে পার্সোনাল ইনফরমেশন, যেটা জেনারেল ট্রুথ। তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা সাধারণত প্রেজেন্ট সিম্পলে বলে থাকি, ঠিক আছে না? ওকে, সো আবার আমি বলি, প্রেজেন্ট সিম্পলে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইজ ইউজ টু টক অ্যাবাউট General, ডেইলি হ্যাবিটস। universal, same কিনা স্যার? হ্যাঁ, ডেইলি হ্যাবিটস, তারপরে হচ্ছে রেগুলার অ্যাকশনস, জেনারেল ট্রুথস, অ্যান্ড পার্সোনাল ইনফরমেশন অর মেনি আদার সিচুয়েশনস। অনেক সিচুয়েশন আমরা এক্সপ্লেইন করি, ডিসক্রাইব করি, তাই না? আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল আপনারা কি বলতে পারবেন ইউনিভার্সাল ট্রুথ, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, ইউনিভার্সাল ট্রুথও কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলে বলে থাকি। ফর এক্সাম্পল, ক্যান এনিওয়ান গিভ অ্যান এক্সাম্পল? Sun rises in the east, হুম, sun sets in the west. আচ্ছা, তাহলে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমরা কিন্তু চাইলে প্রেজেন্ট সিম্পলের মাধ্যমে আমরা ইউনিভার্সাল ট্রুথ, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল স্যার পানি, হ্যাঁ কেউ কিছু বলছিলেন? স্যার আমি বলতে চাচ্ছি যে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটটাই কি প্রেজেন্ট সিম্পল হিসেবে ইয়েস, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সটাকেই প্রেজেন্ট সিম্পল বলা হয়। আপনারা ইনডেফিনিট টেন্সও বলতে পারেন, প্রেজেন্ট সিম্পলও বলতে পারেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, কেউ একজন মেসেজ করেছেন, একটা সমস্যা হয়েছে বোধহয়। আচ্ছা, জাস্ট এ মিনিট। ওকে,
কারো একজন ভাই অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন, আমরা we pray that she will get well soon. Okay, আপনি লিভ নিতে পারেন, ঠিক আছে, অবশ্যই। যেটা বলছিলাম প্রেজেন্ট সিম্পল, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অল দ্য সেম, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট সিম্পল যেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সেটাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের জেনারেল ট্রুথ, ইউনিভার্সাল ট্রুথ, হ্যাঁ, যেটা ফর এক্সাম্পল দ্য সান রাইজেস, habitual truth also, sir. তারপরে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, হ্যাঁ, তারপর এটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ। কখনো সান কখনো ওয়েস্ট থেকে কি আসবে না, তাহলে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। ওকে, সো অলরেডি আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট সিম্পলের কয়েকটা সহজ উদাহরণ দেখলাম। তাহলে কেউ একজন বলতে পারবে, সামারি করে কেউ বলতে পারবে যে কোন কোন সিচুয়েশনে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহার করি? ওয়ান পার্সন, একজন। Daily activities, personal habit, personal routine, universal truth, and the habitual truth. এইসব ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহার করতে পারি। ওকে, শুধু জলিল ভাই বললে তো হবে না, আমি আরেকজনের কাছে চাচ্ছিলাম। কারণ হচ্ছে আমরা যখন ইউজ করবো whenever we make sentence, তাহলে আমাদের তো মাথায় সেটা থাকতে হবে, তাই না? আমরা স্ট্রাকচার দেখবো, আমরা স্যাম্পল সেন্টেন্স দেখবো, প্র্যাকটিস করবো, এক্সারসাইজ করবো। সো উই মাস্ট নো দ্য সিচুয়েশনস, কোন সিচুয়েশনে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করবো। কারণ 50 থেকে 60% ডেইলি কনভারসেশন হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স, তাই না? সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো কেউ একজন আরেকজন বলবেন, ক্যান এনিওয়ান সে? জলিল ভাই তো বলেছেন, একজন। স্যার স্যার ওগুলো কি হচ্ছে সেন্টেন্স সহ বলতে হবে? সেন্টেন্স সহ না বললে চলবে, জাস্ট সেন্টেন্স সহ পরে আমরা বলবো, আরো মানে practice করবো। আমাদের যেগুলো হচ্ছে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস সেগুলা, তারপর পার্সোনাল ইনফরমেশন, ইউনিভার্সাল যেগুলো ট্রুথ, জেনারেল যেগুলো ট্রুথ, Daily habit. সচরাচর আমরা যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো। ওকে, তারপরে জেনারেল ট্রুথ, দ্য পার্সোনাল হ্যাবিট, পার্সোনাল ইনফরমেশন, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। ওকে ওকে, সো ক্যান ইউ সি আওয়ার স্ক্রিন? স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, এখন কি দেখা যাচ্ছে? এখন কি দেখা যাচ্ছে? ইজ ইট জি ভিজিবল? স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, Yes, visible. দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে না? যাচ্ছে স্যার, যাচ্ছে। Yes, sir. ওকে, ফাইন। So, can you see the screen? There is a picture. একটা ছবি আছে না? আমরা ছবি, Yes, sir. Yes, sir. আমরা একদম চিন্তা ছবি দেখে করবেন। শিখি। হ্যাঁ, ছবি দেখে শিখলে বলবে যে স্যার আমাদেরকে একদম বাচ্চাদের মতো শিখাচ্ছে, এটা করে বলবেন নাকি? আচ্ছা, স্যার আমরা একদম এটা আমাদের প্রয়োজন। হ্যাঁ স্যার আমাদের আমরা, ইংলিশ একদমই দুর্বল। হ্যাঁ আমরা এই জন্য ছবি দেখে শিখবো, ছোট ছোট প্র্যাকটিস করব। হ্যাঁ, জি, তাহলে স্যার। দেখেন ছবি দেখে শিখলে আরো মাথায় থাকে, খুব সহজে আমরা ক্যাপচার করতে পারি, আমাদের ব্রেন সেটা খুব ফাস্ট ক্যাপচার করতে পারে। তাহলে এখানে দেখেন, ঠিক আছে। এখানে দুটো ছবি আছে। একজন ডান পাশের ছবিতে, ইফ ইউ লুক এট পিকচার রাইট সাইড, দ্যার ইজ, প্রথমে একজন কে কিসের জন্য খাচ্ছে না? আইসক্রিম। আইসক্রিম খাচ্ছে। সে কি বলতেছে যে আমি আইসক্রিম খাচ্ছি। তাহলে আপনি কি বলবেন? যারা একদম পারে না সে বলবে, সে আমি আইসক্রিম পছন্দ করি, সে আইসক্রিম খাচ্ছে, তার মানে সে কিন্তু পছন্দ I করে। like I like ice cream. আই লাইক আইসক্রিম, ইয়েস। সো কেউ যদি এখন আইসক্রিম পছন্দ না করে তাহলে কি বলবে? I don't like I ice I cream. don't like ice ওকে, cream. হ্যাঁ, আরেকটা শব্দ আছে ডিসলাইক, মানে হ্যাঁ, অপোজিট। আই ডিসলাইক আইসক্রিম, I আমি dislike আইসক্রিম ice cream. অপছন্দ করি। আছে না অনেকে আইসক্রিম, অনেকে খাইলে ব্যথা হয়ে যায়। আচ্ছা, গলা ব্যথা করে। তারপরে দেখেন একটা লেফট সাইডে একটা পিকচার আছে, দ্যাট ইজ ইন আ লাইব্রেরি, হ্যাঁ, তারা কিন্তু অনেক পড়ে। তাহলে আপনি যদি বলেন আমি অনেক পড়ি, বা আপনি পড়তে ভালোবাসি, বা যেটাই হোক, তাহলে সে, তারা বলছে, মেয়েটা কি বলছে? হোয়াট ইজ দ্য গার্ল সেইং? মেয়েটা কি বলছে? read a lot. উই রিড আ লট, We read a lot. তার মানে আমরা অনেক পড়ি। সো নিচে কি আপনার ছবিটা অর্থাৎ ডিসক্রাইব করছে যে দে আর লুকিং অ্যাট দেয়ার বুকস, তারা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। দে রিড আ লট, মানে তারা অনেক পড়ে। তাহলে দেখেন আমরা এটাতে প্রথম ছবিতে কি বোঝাচ্ছে? তার একটা ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, অথবা তার একটা লাইকিং হতে পারে, ডিসলাইকিং হতে পারে। সে বলছে আই লাইক আইসক্রিম,
অথবা আপনি বলতে পারেন আই ডিসলাইক আইসক্রিম। ওকে, তারপরে বাম পাশের ছবি কি আছে? উই রিড আ লট, আমরা প্রচুর পড়ি। তাহলে আমরা এখন দেখব যে পার্সন অনুযায়ী কিভাবে আমরা সেন্টেন্সটা তৈরি করব। সবচেয়ে সহজ হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল। সাবজেক্টের পরে আমাদের ভার্ব, বেস ভার্বটা বসবে। ভার্বের বেস ফর্ম মানে একদম মূল ভার্বের মেইন ফর্ম যেটা বেস ফর্ম বলে, অর্থাৎ ওয়ান, ভার্ব ওয়ান মেবি স্যার। হ্যাঁ ভার্ব ওয়ান বলে। ফাইন, আমরা অনেকেই জানি। তারপর আমি যেহেতু জিরো থেকে হিরো, আপনারা জিরো থেকে যারা হিরো হতে চায় তাদের জন্য তো সবাই একদম বেশি চেষ্টা করবো। করতেছি হ্যাঁ, যেমন আরাফাত রহমান, সে জিরো থেকে হিরো হতে চায়। আচ্ছা, আরেকজন স্যার একদম শুরু থেকে আসান, শিখতে চাই স্যার। হ্যাঁ আসান হাবিব ভাই, আপনাকে কিন্তু একজনের সাথে চেহারা খুব মিল আছে। আসান হাবিব ভাই আমাদের খুব জাতীয় নির্বাচনে একজন খুব আলোচিত ব্যক্তিত্ব, সেটা হচ্ছে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারি। আপনার সাথে নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারি সাহেবের মিল আছে। জি স্যার। আপনাকে কেউ বলছে যে আপনার সাথে পাটোয়ারি সাহেবের মিল আছে? না নাসিরউদ্দিন, না, তো কেউ তো বলেনি। আচ্ছা তবে আমরা তবে আমার বড় ভাইয়ের নাম হচ্ছে নাসির। এটা ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা আপনার যে অ্যাঙ্গেল থেকে আপনাকে দেখা যাচ্ছে আপনাকে অলমোস্ট নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারির মতো লাগছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো তাহলে যেটা বলছিলাম, তাহলে আমাদের আমরা এখন, আপনাকে ঢাকা 13 হতে দেখতে চাই ভাই। হ্যাঁ মির্জা আব্বাস শুনলে তো খবর আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা তো সমস্যা নাই, মির্জা আব্বাস আমার দলের লোকই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমরা প্রথম ছবিতে আমরা ফিরে যাই। এখন দেখেন সাবজেক্টের পরে আপনার নিচের যে একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছেন সবাই। Yes, sir. আচ্ছা, এখানে দেখেন নিচের স্ট্রাকচারে কি লেখা আছে। এখানে দেখবেন আই, স্ক্রিনটা একটু বড় করে দিয়ে না। স্ক্রিনটা বড় করে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি। এখানে দেখেন কয়েকটা পার্সন দেওয়া আছে, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? I, we, you, they. হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে জাস্ট এ মিনিট, আজকেও দেখাচ্ছে একটু সমস্যা করছে জুম, আমাকে লিখতে দিচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, নিচের স্ক্রিনটা, আমি স্ক্রিনটা বড় করে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওইটা সামনে রাখলেই তো হয়। স্ক্রিনটা একটু বড় করে দিলাম। হ্যাঁ, এখন মনে হয় দেখা যাচ্ছে। ওকে, এটা চাইলে হাত দিয়ে জুম করা যায় স্যার। হ্যাঁ জুম করা যাবে, সমস্যা নেই, হাত দিয়ে করা যায়, কোনো সমস্যা নেই। বড় হয়ে যাবে। হ্যাঁ হাত দিয়ে করা যাবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা তাহলে আমি যেটা বলি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে আই, উই, ইউ, দে। আচ্ছা এখন আমাকে বলেন আই এবং উই এটা কি পার্সন? ফার্স্ট পারসন। ফার্স্ট পার্সন। পার্সন। আচ্ছা, মানে আমি, আমরা। আই হচ্ছে সিঙ্গুলার না প্লুরাল? সিঙ্গুলার। সিঙ্গুলার, তার মানে একজন। আচ্ছা, ইউ হচ্ছে কি বলেন তো? ইউ তুমি, First person, plural number. ইউ সিঙ্গুলার স্যার, ইউ Second ইউটা হচ্ছে প্লুরাল স্যার। হ্যাঁ ইউ অবশ্যই সিঙ্গুলার প্লুরাল সেম। তাহলে ইউ হচ্ছে প্লুরাল অথবা সিঙ্গুলার হতে পারে, এটা সেকেন্ড পার্সন। এখন দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার নিচে কিছু আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা নিচে একটা আছে না, হি, শি, ইট, এটা দেখতে পাচ্ছি। জি স্যার। এটা জি হচ্ছে স্যার। থার্ড পার্সন। এখন আমি, আমরা, তুমি, তোমরা ছাড়া যা 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 আছে, তাহলে সব হচ্ছে এগুলো third সবগুলো person. third person, হ্যাঁ। সিঙ্গুলার নাম্বার। singular। এখন আমরা একটু দেখবো যে পার্সন ওয়াইজ এখানে এই প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে পার্সন ওয়াইজ ভার্বটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেমন আই রিড, উই রিড, ইউ রিড, দে রিড, ঠিক আছে। বাট যেই আমরা থার্ড পার্সনে যাব এবং সেটা যদি একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়, একটা একক বা একটা বিষয়ের কথা বলা হয়, বা একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়, তার মানে সিঙ্গুলার নাম্বার হয়। আর তাহলে ভার্বের সাথে এস অথবা এই রুলসটা আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাগবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে লাগবে। যেমন হি রিডস, শি রিডস, তাই না? ইট রেইনস। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি রিডস, হি লাইকস, হি ওয়ার্কস, হি লিভস, হি ওয়াচেস, হি ডাজ, তাই না? তাহলে আমরা মেইন ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যোগ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এখন এখানে মজার একটা বিষয় আছে সবাই আপনার জানার জন্য, এই এস অথবা ইএস কখন যোগ হয় তার একটা রুলস আছে। এস এবং কখন এস যোগ হবে, তখন ইএস যোগ হবে, ঠিক আছে। এখন যদি ফর এক্সাম্পল কোন একটা ওয়ার্ড যে ভার্ব, তার শেষটা যদি হয় এস দিয়ে অথবা এস এইচ দিয়ে অথবা সিএইচ দিয়ে, ফর এক্সাম্পল
পাস, ফিনিশ, ওয়াচ, ওয়াশ, যাই হোক না কেন, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো লাস্টে কি আছে? এস আছে, এস আছে না? আবার জি ফিনিশ শব্দটা লাস্ট দুটো কি? এস এইচ না? সবাই কি দেখতে ইয়েস পাচ্ছেন না? স্যার হ্যাঁ, এই ধরনের ওয়ার্ড ভার্ব যেগুলো আছে সেগুলো যখন আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তখন আমরা কি করব? ইএস যোগ করে আমরা ভার্বের মেইন ফর্মটা ঠিক করে দিব। যেমন হি ফিনিশেস, হি ওয়াচেস, ঠিক আছে? সুতরাং আমরা আজকে জেনে গেলাম যে কোন ক্ষেত্রে এস যোগ হচ্ছে, কোন ক্ষেত্রে ইএস যোগ হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে ইএস যোগ হচ্ছে, আবার আমি বলি, যদি কোনো ভার্বের লাস্টে এস থাকে অথবা এস এইচ থাকে অথবা সি এইচ থাকে তাহলে কি হবে? ইএস যোগ হবে, তাই না? ইএস যোগ হবে। ইএস যোগ হচ্ছে, এটা আমাদের সবসময় লাগবে। আচ্ছা, যেমন আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি, এখন চলে আসছে এই যে আবার যে ভার্বটার শেষে ওয়াই আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে পেন কাজ করছে, ওয়াই থাকলে যেমন স্টাডি, স্টাডি মানে কি? পড়া। I study, you study, but he স্টাডিজ, studies. I study, study, but he studies. She studies. ঠিক আছে? তাহলে এটা কি আমাদের ভুল হবে এখন থেকে? কখন আমরা এস বা ইএস যোগ করব? এখন না কিন্তু স্যার। আমাদের ভুল হবে না, কারণ এটা কিন্তু আমাদের লাগবে। Whenever we make sentence in present simple tense, it is very important if you want to make it. Okay, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসান হাবিব ভাইয়ের, জুনিয়র আসান হাবিব, তাই না? হ্যালো, গুড ইভিনিং। আচ্ছা, ওকে, সো ইয়া, আওয়ার কিডস আর মোস্ট ওয়েলকাম, তারা পাশে বসে দেখবে, শিখবে, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। যেটা বলছিলাম, তাহলে আমাদের এস বা ইএস কিন্তু আমরা একটা রুল শিখে গেলাম না? ঠিক আছে? ইয়েস Yes, sir. এখন আমাকে একটু বলেন, আমরা খালি শুনলে হবে না, মাঝে মাঝে একটু বলতেও হবে, হ্যাঁ? আচ্ছা স্যার, এই যে গো যে আমরা এই লিখছে গো, তো এখানে তো এসও নাই, সিও নাই, সিও নাই, আর তারপরে তো ইএস যোগ হয়েছে। আচ্ছা, আপনার কথাটা আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, আমি একটু শেষ করে নিই, তারপর আপনি কোশ্চেনটা আপনার কাছে রাখেন, আমরা বলছি, হ্যাঁ? আচ্ছা, জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এস বাই এস ইন জেনারেল আমরা সবাই জেনে যাচ্ছি, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আই স্টাডি, ইউ স্টাডি, বাট হি স্টাডিজ, শি স্টাডিজ, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? দেখেন, আমি কিন্তু Yes, sir, clear. যখন খাতা দেখি Yes, sir. তখন দেখবো যে আমরা কিন্তু জানি, তারপরে কিন্তু বলতে গেলে এই জিনিসটা ভুল হয়। যখন আপনি লিখছেন তখন মোটামুটি ঠিক করছেন, বাট যখনই আমরা বলতে যাচ্ছি তখন এস বাই এস যোগ করতে আমাদের ভুল হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের দেখেন, এখানে আমরা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। আমি আপনাদের এখন জিজ্ঞেস করবো, যেমন শিপ্রা আপুকে বলবো, যেমন আমি একটি ব্যাংকে কাজ করি, এটা ইংলিশটা বলেন। আমি স্যার আবার একটু বলবেন। আমি একটি ব্যাংকে কাজ করি, বা এটাই বলেন, আমি একটা ব্যাংকে কাজ করি। আই ওয়ার্ক ইন ব্যাংক। আই I ওয়ার্ক work ব্যাংক। তারপরে আপনি বলেন, যেমন ধরেন সে একটি সুপার শপে অথবা একটা সুপার শপে কাজ করে অথবা সুপার মলে কাজ করে। he works he works in a সব সুপার শপ হতে পারে, supermarket. সুপার মল বা হ্যাঁ, সুপার শপ, হ্যাঁ, he supermarket. works, she works in a super shop, ফাইন। এরপরে আমি বলবো, যেমন সে ঢাকায় থাকে, এটা বলবেন সে হচ্ছে, ঢাকায় থাকে। এখানে বলবেন leaving Dhaka. she lives in Dhaka or lives in Dhaka, কোনটা? He lives in Dhaka. she lives She in lives in Dhaka। Dhaka. ঈশাতা, আপনি বলেন যে তার বাবা মা চিটাগাঁয়ে থাকে। ঈশাত আপু চিটাগাঁয়ে থাকেন? নো স্যার আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আপনাকে একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, তার বাবা মার ইংলিশটা আমরা সবাই জানি, তারপর বলে দিচ্ছি প্যারেন্টস, হ্যাঁ? তার বাবা মা চিটাগাঁয়ে থাকেন, তাহলে এটা কি হবে? আর প্যারেন্টস আমি বলবো স্যার, যে দেয়ার ফাদার্স এন্ড মাদার্স লিভিং না, চট্টগ্রাম ফাদার মাদার একসাথে না, আমরা বাবা মা একসাথে আমরা বলবো প্যারেন্টস, প্যারেন্টস। আচ্ছা, প্যারেন্টস শব্দটা এটা নিজেই একটা প্লুরাল শব্দ, এটা সিঙ্গুলার না, এটা প্লুরাল। প্যারেন্টস থাকলে আমরা প্লুরাল ধরে নিই। তাহলে আমরা তো একটু আগে দেখলাম যে আমার বাবা মা চিটাগাংয়ে থাকেন, আমি যে ধরেন বললাম, তাহলে আমরা কি বলবো? My parents are
My আচ্ছা parents লিপস lives in লিপস কে বলেছেন আমাকে বলেন আপনার লিপস কে বলেছেন If my আচ্ছা parents live in লিপস কে Chittagong, বলেছেন এটা একটু বলেন আমাকে লিপস কে বলেছেন হ্যাঁ আমি বলছি my স্যার parents আচ্ছা live in এখন এই যে ভুলটা করছি না আমরা ভুল থেকে আমরা শিখবো যেহেতু আমরা মাই প্যারেন্টস শব্দটাই হচ্ছে আমাদের প্লুরাল তো প্লুরাল হলে কখনোই মেইন যে ভার্ব মূল ভার্ব তার সাথে এস বা এস যোগ হবে না তাহলে মাই প্যারেন্টস লিভ ইন চিটাগং ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা আজকে শিখে গেলাম এই প্যারেন্টস যখন আমরা আসবে তখন আমরা কখনোই কি প্লুরাল হলে কখনোই আমাদের মেইন ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যোগ হচ্ছে না যে কোনো ক্ষেত্রে যদি আমরা সাবজেক্টকে দেখি প্লুরাল মানে একের অধিক মোর দেন ওয়ান তাহলে আমরা কখনোই মেইন ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করব না ঠিক আছে স্যার আচ্ছা একটা কোশ্চেন স্যার হ্যাঁ কোন জায়গার আগে প্রিপজিশনটা কি হবে স্যার অ্যাট নাকি ইন স্যার আচ্ছা প্রিপজিশন এটা হচ্ছে ইন হবে যদি আমরা বড় জায়গার কথা বলি ফর এক্সাম্পল আমি মোহাম্মদপুরে থাকি তার আগে আমার অ্যাড বসাতে হবে ছোট জায়গা যখন দুইটা জায়গার কম্পেয়ার করছি অ্যাট মোহাম্মদপুর ইন ঢাকা ঠিক আছে অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাট আর বড় জায়গার ক্ষেত্রে আমরা ইন ব্যবহার করি ঠিক আছে স্যার চিটাগংটা যেহেতু বাংলাদেশের একটা অংশ তার মানে তো বাংলাদেশের তুলনায় এটা ছোট তাহলে স্যার এটার আগে অ্যাট প্রিপজিশনটা না হয় না স্যার ইন হবে এটা বড় একটা জায়গা চিটাগাং অবশ্যই বড় জায়গা যেমন উদাহরণস্বরূপ আপনি আমি মোহাম্মদপুরে থাকি ঢাকার মোহাম্মদপুরে থাকি মোহাম্মদপুর অবশ্যই অ্যাড হবে মোহাম্মদপুর আগে এবং ঢাকার আগে অবশ্যই ইন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ওকে স্যার এরপরের কোশ্চেনটা এরপরে আমরা একটা প্র্যাকটিসে চলে যাচ্ছি আমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন না না স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার না আচ্ছা, এখন আপনি বলবেন ফর এক্সাম্পল ছোট্ট একটা আমি বড় শহরে থাকি কত নিচে নেমে গেলি একটু উপরের দিকে ওঠ আচ্ছা আমি আমি বড় শহরে থাকি তাহলে এটা কি হবে আই আই লিভস ইন বিগ সিটি স্যার আই লিভস ইন হবে না আই লিভ ইন I live in big Live in big city. I live in big আই city. লিভ ইন বিগ সিটি তারপরে আপনার ইংলিশ চমৎকার এখন অন্ধকার আমি শোন আমি এখানে ক্লাস করছি তো এখানে ও দেখবো আচ্ছা একটু আচ্ছা আপনার ইংলিশ চমৎকার বা খুব সুন্দর এটা বলবে হচ্ছে ইব্রাহিম ভাই বলবে মোহাম্মদ ইব্রাহিম আমাদের জুনিয়র মেম্বার সে বলবে তোমার ইংলিশ চমৎকার Are your English is very good? আচ্ছা তাহলে ইয়োর ইংলিশ ইজ গুড না একদম সহজ করে ইয়োর ইংলিশ তোমার ইয়োর ইংলিশ ইজ গুড ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে স্যার ইওর ইংলিশ ইজ ওয়ান্ডারফুল এটা বলা যায় না ওয়ান্ডারফুল বলা যায় মানে ফ্যান্টাস্টিক বলা যায় অনেক অ্যাডজেক্টিভ আছে হ্যাঁ so আমরা একদম সিম্পল থেকে শুরু করি না হয় আচ্ছা ঠিক আছে সো আপনারা যদি খুব ভালো বলতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে বলবো ওয়ান্ডারফুল ফ্যান্টাস্টিক আউটস্ট্যান্ডিং অনেক অ্যাডজেক্টিভ আছে আচ্ছা আচ্ছা সো আমরা আরো পরে অনেক অ্যাডজেক্টিভ আছে এগুলো আমার ওয়ান বাই ওয়ান চলে আসবে আচ্ছা তারপরে ফর এক্সাম্পল সে খুব কঠোর পরিশ্রম করে এটা বলবে হচ্ছে আমাদের আরাফাত রহমান হচ্ছে খুব সুন্দর স্মাইল হ্যাঁ চমৎকার He's a smiling face. He has a nice smiling face. আচ্ছা স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার প্লিজ স্যার আচ্ছা কোশ্চেনটা হচ্ছে যে সে কঠোর পরিশ্রম করে He is working হি hard. ইজ হার্ড ওয়ার্কিং না Working. He works সে hard. সে কঠোর সে পরিশ্রম করে এটা সেটা কি বলবো সে কাজ করে এটা কি বলবো আমরা He works. He works hard. হি ডু স্যার না বা হি ওয়ার্কস হির পরে আমাদের মেইন ভার্বে চলে যাব হি He work hard working. হি ওয়ার্কস স্যার হ্যাঁ ওয়ার্ক হবে না ওয়ার্কস হবে ওয়ার্কস স্যার আচ্ছা ওয়ার্কস হবে হ্যাঁ He হি works. ওয়ার্কস Works hard. she works they কি What হবে They work. they They work working. কারণ হচ্ছে They এখানে work. একের বেশি থাকবে সুতরাং একের বেশি হলে প্লুরাল হলে আমরা কখনোই এস বাই এস যোগ করবো না বাট she works he works ইব্রাহিম ওয়ার্কস আসান হাবিব ওয়ার্কস আরাফাত ওয়ার্কস সব ওয়ার্কস হবে যেমন আমি যদি একটু আগে বললাম সে কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে কি হবে he works hard He works hard. he works hard হ্যাঁ, খুব সহজ করে আমরা কিন্তু একদম সহজ করে আমরা শিখছি he works hard আচ্ছা এখন একটা একটু আগে যেটা বললাম যে ইউনিভার্সাল ট্রুথ সেই সম্পর্কিত একটা ইংরেজি বলি যেমন
পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এটা কি সত্যি? আচ্ছা, Yes, এটা sir. সত্যি বলার কারণে কিন্তু ব্রুনো নামে একজন বিজ্ঞানীকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, হ্যাঁ, বার্ন টু ডেথ। হ্যাঁ, সো তারপরে গ্যালিলিওকে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটা বলার জন্য তাকে অনেক বছর কারাগারে রাখতে হতো। কারাগারে থাকতে হয়েছিল। যাই হোক, সো এখন এটা হচ্ছে সেই বলে 16 শতাব্দীতে 16 সেঞ্চুরি বা 17 সেঞ্চুরি ঘটনা। যাই হোক, সো আমরা এখন বলবো যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তাহলে এখানে কে ঘোরে? সাবজেক্টটা তো সবার আগে বের করে নিয়ে আসতে হবে। পৃথিবী ঘোরে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলি যে কে কাজটা করে, সেই তো সাবজেক্টটা নাকি। আমি একদম যারা বেগিনার, একদম যারা জিরো, তাহলে তাদের বলছি, যখন আমরা কে কাজটা করে তাকে যেহেতু আমাদের সাবজেক্টের ব্যাপার স্যাপার, তো আমাদের সাবজেক্ট কে হবে? যে কাজটা করে। কে কাজটা করে? সে কাজ করে। অথবা কে ঘোরে? আর্থ। পৃথিবী ঘোরে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমাদের সাবজেক্টটা কি পেয়ে গেলাম? সাবজেক্ট কোনটা? এখন আমাদের এখানে ভার্ব কোনটা? ঘোরাটাই হচ্ছে ভার্ব। হ্যাঁ, আমাদের এখানে ভার্বটা হচ্ছে মুভ, কারণ সে ঘোরে। দ্য আর্থ মুভস। এখন হ্যাঁ, এটা গোলাকৃতিতে ঘোরে। তো একটা সে চারকোনা ভাবে ঘোরে না, স্ট্রেট লাইনে ঘোরে না, সে গোলাকৃতি ঘোরে। তাহলে এই গোলাকৃতি তাহলে তো রাউন্ড হবে না স্যার? ইয়েস, রাউন্ড। এইটা আমরা সবাই জানি, এটা রাউন্ড। The earth moves round the sun. এখন অবজেক্ট কোনটা? যে কাকে কেন্দ্র করে ঘোরে? Sun. তাহলে আমরা পেলাম the earth moves round the sun, অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তাই না? আচ্ছা, আরো দুই একটা আমরা ইউনিভার্সাল ট্রুথ আমরা শুনতে চাই। I want to hear from you some universal truth. জি স্যার। Can you make one sentence, please? মানুষ মরণশীল। Yes. স্যার, মানুষ মরণশীল, ম্যান ইজ মর্টাল। ম্যান ইজ মর্টাল। আমরা ছোটবেলায় বলতাম খুব মজা করে যে মানুষ মাত্রই ভুল করে, ম্যান ইজ মর্টাল, খুব ছোটবেলায় আর কি, টু মেক ফান। হ্যাঁ, আচ্ছা, স্কুলে থাকতে আমরা দুষ্টামি করে বলতাম। আচ্ছা, যাই হোক, সো ম্যান ইজ মর্টাল। তারপরে পানি 100 ডিগ্রি টেম্পারেচারে পানি ফুটে, এটা তো একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ। 99 ডিগ্রি টেম্পারেচার হলে পানি ফুটবে না। সো পানি ফুটবে কখন? 100 ডিগ্রি ওভার। সো এখানে কে ফুটবে? সাবজেক্ট কোনটা? ওয়াটার। ইয়েস। এখানে ভার্ব কোনটা? ভার্ব হচ্ছে ফোটা। ফোটা ইংলিশ হচ্ছে বয়েল। তাহলে ওয়াটার ইজ বয়েল 100 ডিগ্রি আপ। এখন এখানে একটা ইংলিশের ব্যাপার আছে, ওয়াটার বয়েলস। বয়েলস হবে কেন হবে? একটু আগে যেটা আমরা বললাম, ওয়াটার বয়েলস অ্যাট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। হ্যাঁ, সেলসিয়াস টেম্পারেচার। কারণ 100 ডিগ্রি নিচে যদি 99 ডিগ্রি হয় তাহলে পানি ফুটবে না। সো কে ফুটবে? পানি ফুটবে। আর আমাদের ভার্বটা হচ্ছে বয়েল, অর্থাৎ টকবক করে ফুটবে। আচ্ছা, সো ওয়াটার বয়েলস অ্যাট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেলসিয়াস আর সেন্টিগ্রেড? সেলসিয়াস। ইয়েস। তারপরে আমাদের আরেকটা ডেইলি অ্যাক্টিভিটি বলি। আমরা আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে একটা কোশ্চেন, ছোট কোশ্চেন করে, যেমন ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে। হ্যাঁ, যেমন আমাদের ফ্রি টাইমে আমরা অনেক কাজ করি। হ্যাঁ, আমি ফ্রি টাইমে অনেক কাজ করি, এটা কে বলবে? ফ্রি টাইমে আমি অনেক কাজ করি। I work many in my free time. আচ্ছা, এখানে মেইন সাবজেক্ট হচ্ছে আমি, মানে কে কাজটা করে? আমি করি। ভার্ব কোনটা? আমাদের এই দুটা জিনিস একটু মাথায় যদি আমরা রাখি, তাহলে মেক সেন্টেন্স ইন প্রেজেন্ট সিম্পল। কে কাজটা করে? সাবজেক্ট আমি। ভার্ব কোনটা? ভার্বটা হচ্ছে হ্যাঁ, তাহলে ওয়ার্ক। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি অনেক কাজ করি। I do many works at free time. হ্যাঁ,
তাহলে আই ডু a lot of different things, এখানে থিংসও বলতে পারি আমরা। আই ডু a lot of different things, বিভিন্ন কাজ করি। একটু একটু বড় সেন্টেন্স চলে গেলাম। আই ডু a lot of different things, অনেক কিছু করি। তাহলে কখন করি? Free ফ্রি time. টাইম তাহলে কি হবে? in our free time, আমার ফ্রি our টাইম free time। আচ্ছা, এখন আমরা একটা জিনিস শিখবো, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে আমাদের কয়েকটা কমন ওয়ার্ড আছে, এগুলো ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস বা হ্যাবিট, এগুলো বোঝাতে আমাদের ব্যবহার করতে হয়, ঠিক আছে? যেমন আমি একটু আগে উদাহরণ দিয়েছিলাম, আবার দিচ্ছি। যেমন আপনাকে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? ইয়েস স্যার যেমন Yes, অলওয়েজ, অলওয়েজ আমরা ব্যবহার করি। অলওয়েজ কখন ব্যবহার করবো আমরা? Simple যেটা tense. সবসময় আমরা ব্যবহার করি বাকি হ্যাঁ, অলওয়েজ ব্যবহার করবো সবসময় যখন যে বোঝাতে কাজটা আমরা সব সময় করি, যে সবসময় কাজটা করি আমরা সব সময় করি তখন আমরা হ্যাঁ, অলওয়েজ ব্যবহার করবো। এই যে আমরা একটু Always. দেখবো, এই যে দেখছি অলওয়েজ, যে কাজটা আমরা সব সময় করবো তখন আমরা বলবো অলওয়েজ। নেভার, নেভার কখনোই না। এটা আমরা কখনো করি না কখনোই করি না, তাহলে আমরা তখন বলবো নেভার। নেভার দেখেন স্ক্রিনটা কি একটু বড় করা যাচ্ছে? আচ্ছা, একটু বড় করে দিচ্ছি। তাহলে আমরা অলওয়েজটা হচ্ছে সবসময় যে কাজটা করি, তাহলে আমাদের ইংলিশে যদি বলি তাহলে describes an action, it describes an action that happens 100% of the time, most of the time, অধিকাংশ সব সময়। তাহলে she always finishes her homework on time, সে সবসময় তার হোমওয়ার্ক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাসময়ে করে ফেলে। he is always happy when he is with his friends, আমরা ফ্রেন্ডের সাথে থাকলে অনেক খুব হ্যাপি থাকি না? ইয়েস স্যার we always feel happy। তাহলে এইখানে আমরা বলতে পারি he is always happy when he is with his friends। একটু বড় সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে always means it describes an action that happens 100% of the time। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ইউজুয়ালি, ইউজুয়ালি আমরা কি মিনিংটা কি? ইউজুয়ালি হচ্ছে মোস্ট অফ, হ্যাঁ অধিকাংশ সময়ে, বাট সব সময় না। ফর এক্সাম্পল, দে ইউজুয়ালি ইট ডিনার অ্যাট 7 PM, তারা সাধারণত সন্ধ্যা 7টার সময় তাদের রাতের খাবারটা খায়। তো তার মানে কি, মাঝে মাঝে তারা কিন্তু ওই 7টার পরেও তাদের ডিনার খায়, তাই না? বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম, অধিকাংশ সময় কিন্তু তারা 7টার সময় ডিনার করে। তাহলে আমরা কি বলবো? দে ইউজুয়ালি ইট ডিনার অ্যাট 7 PM, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এরপরে আসি অফেন। তাহলে এটা মাঝে মধ্যে যখন বোঝা যায় আর অধিকাংশ সময় এই সময় সাধারণত, ইউজুয়ালি হচ্ছে সাধারণত, হ্যাঁ সাধারণত যে কাজটা আমরা করি। ফর এক্সাম্পল, আপনি হয়তো রাতের খাবারটা রাত 10টায় সাধারণত খেয়ে থাকেন, হয়তো মোস্ট অফ দ্য টাইম, মানে অধিকাংশ সময় আপনি খেয়ে থাকেন, কিন্তু মাঝে মাঝে 10টার থেকে একটু আগেও খেতে পারেন, মাঝে মাঝে হয়তো 11টার সময় খাওয়া হয়, তাই না? এই ধরনের সিচুয়েশন, if we describe this kind of situation, then we can say usually, they usually অথবা I usually eat dinner at 10 PM, okay? আচ্ছা, এখন চলে আসছি, যেটা মূলত স্যার আমাদের ফিক্সড করা থাকে না, ফিক্সড থাকবে না কোনো সময়। হ্যাঁ এখানে হচ্ছে কি, মানে অলওয়েজ হচ্ছে সবসময় যে কাজটা আমরা করি, সবসময় মানে 100%। হ্যাঁ, যেমন she always finishes her homework on time, সময় মতো তার হোমওয়ার্কটা শেষ করে ফেলে, কিন্তু সে সবসময় কাজটা করে। আচ্ছা, ইউজুয়ালি হচ্ছে মানে মোস্ট অফ, অধিকাংশ সময় করে, বাট মাঝে মাঝে মিসও হয়, তাই না? এটা এইসব ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ইউজুয়ালি, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে অফেন, মানে প্রায়ই করা হয়, হ্যাঁ মানে ফ্রিকুয়েন্টলি করা হয়। ডেসক্রাইব অ্যান অ্যাকশন দ্যাট হ্যাপেন্স ফ্রিকুয়েন্টলি, প্রায়ই করা হয়, তার মানে কি? প্রায়ই করা হয় মানে মাঝে মাঝে বেশ মিসও হয়, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে মাঝে মাঝে অনেক বেশি, মাঝে মাঝে অনেক কম। হ্যাঁ, তাহলে যেমন ফর এক্সাম্পল, he often complains about his job, সে প্রায়ই তার জব নিয়ে কমপ্লেইন করে, ঠিক আছে? আর সামটাইমস হচ্ছে মাঝে মাঝে। ফর এক্সাম্পল, I go to the park near to my house, sometimes I go to my park, go to the park, আমি মাঝে মাঝে ওই পার্কটাতে যাই, মাঝে মাঝে। হ্যাঁ স্যার অপশনটা কি বলছেন? নড়াচ্ছিস কেন, ভাত পা?
হ্যাঁ, মাঝে মাঝে। তাহলে যা বাইরে যা, often যা বাইরে যা তো যা, যেমন সামটাইমস শি স্টেজ যা অ্যাট বাইরে যা। হোম অন দ্য উইকেন্ড, মাঝে মাঝে সে sometimes তো ছুটির মাঝে দিনও মাঝে মাঝে সময় স্যার ছুটির দিনও অফটেনটা জানি কি বাসায় থাকে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এই কয়েকটা জিনিস সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারছি। আর নেভার তো আমরা Yes, বলছিলাম, sir. প্রথমে বলেছি নেভার মানে কখনোই না, যেটা কখনোই করি না। একদম নো মানে না। এরকম করে বাচ্চারা শিখে না, আপনারা Yes. Never. দেখবেন বাচ্চারা এভাবে Never. না মানে না, নেগেটিভ, একদম নো। স্যার আচ্ছা, স্যার বলতেছি স্যার অফটেনটা কি বলছেন? অফেন মানে প্রায়ই। হ্যাঁ, অফেন Try করা। অফটেন না এটা অফটেন। অফেন এবং অফটেন দুটি রাইট। অফটেন বলা যায়, অফেন বলা যায়, দুটি বলা যায়, দুটি রাইট। এটা স্যার এটা কি মাঝে মাঝে সময়? হ্যাঁ, অফেন হচ্ছে প্রায়ই। স্যার among the time বলা যায় না? among the time, মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে আমরা বলবো হচ্ছে most of the time. ইউজুয়ালির ক্ষেত্রে। দেখেন, তোর পায়ের দিকে ইউজুয়ালির ক্ষেত্রে, মশা ঢুকাবি তুই, মশাই ইউজুয়ালির ঠিক ক্ষেত্রে কর, আমরা এই মশাই ঠিক কর এদিকে। মোস্ট অফ দ্য টাইম বলবো, ঠিক আছে, বুঝ। ইউজুয়ালির ক্ষেত্রে। আচ্ছা, যাই হোক, হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখন কিছু সেন্টেন্স দেখি, আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব এবং কিছু আমরা আপনাদের কাছ থেকে দেখি আপনারা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন কিনা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা স্ক্রিনটাকে দেখতে পাচ্ছি সবাই? Yes, sir. Yes, স্যার। এখন আমরা একটু ছোট্ট কিছু প্র্যাকটিস করব। এই যে আবারও আমরা ছবি দেখে কিছু সেন্টেন্স তৈরি করব। আচ্ছা, যেমন আমরা প্রথম 5.1 যেটা দেখতে পাচ্ছি, প্রথমটা, এটা এখন দেখি আমরা। আই রিড, শি, তারপরে কি হবে, এখানে লেখা আছে রিডস, তাই না? শি রিডস। She read. আচ্ছা, নাম্বার 2, তাহলে হি, ভার্বটা কি, থিঙ্ক, Thinking. তাহলে He কি হবে, thinking. He thinking. হি থিঙ্কস। মানে এখানে আমাদের কি, আমরা কি করতে হবে, এস হবে নাকি ইয়েস হবে সেটা আমরা দেখব। তাহলে থিঙ্ক, হি, তাহলে এস কি যোগ হবে, Think. এস যোগ হবে। শুধু হ্যাঁ, আপনাদের কি নিয়মটা মনে আছে যেটা আমি প্রথম দিকে বলেছিলাম, কখন জি স্যার। ইয়েস যোগ হবে? হ্যাঁ, মনে আছে কি? Space থাকলে yes যোগ হবে, y থাকলে আজকে y টা কিন্তু পরিবর্তে i ফাইন। হ্যাঁ, আজকে কিন্তু একটা ছোট্ট রুল শিখলাম, যেটা আমরা কখনো ভুলবো না। খুব সহজ একটা নিয়ম। যদি যে কোনো ভার্বে লাস্টে সিএইচ, হ্যাঁ, এস থাকে, সিএইচ থাকে, তাহলে আমরা, আচ্ছা আচ্ছা, আমি মিউট করে দিচ্ছি, অনেকের বাইরের কথাবার্তা চলে আসতেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা সিম্পলি আমরা এস বা ইয়েস যোগ করবো। ফর এক্সাম্পল, এখানে কি দেওয়া আছে, হি থিংস। 3 নাম্বারটা কি হবে? ইট ফ্লাইস। আচ্ছা, ইট ফ্লাইস। এখন ফ্লাই লাস্টে ওয়াই আছে, তাই না? IES। হ্যাঁ, তাহলে flies. থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, ওয়াইটা আমরা বাদ দিয়ে দিব, তার পরিবর্তে কি হবে, আইএস। IES। ফাইন, তাহলে কি হবে, ইট ফ্লাইস, ইট ফ্লাইস। আচ্ছা, তারপরে 4 নাম্বার হচ্ছে হি dances. ডান্স, হি ডান্স। এখন এটা আমরা কি করব, হি ডান্সেস। কেন কেন হবে, আমরা নিয়মটা তো কিন্তু সেম, থার্ড পারসন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার। হি ডান্সেস সবগুলোই সেম। তারপরে লাস্টে 6 নাম্বারটা কি আছে, ইট it finishes. ইট ফিনিশেস। এটা ফিনিশ হয়েছে। আচ্ছা, এখন আমরা খুব মজার একটা সেন্টেন্স তৈরি করব। এটা হচ্ছে ছবি দেখে সেন্টেন্স তৈরি করা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি একটু বলি, একটু অনেক আবার মিউট করে দিচ্ছি, কারণ বাইরের কথা হলে তখন দেখা যাচ্ছে কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি পানি নিয়ে আসছি, বাট পানি খেতে ভুলে গেছি। যখন দেখা যাচ্ছে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তখন আমার পানির কথা মনে হয়েছে। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তাহলে আমরা এখন কি করব, উইল মেক সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিকচার, তাই না? ছবি দেখে সেন্টেন্স তৈরি করবো। তো আমাদের হাতে কি আছে, আমাদের হাতে উই হ্যাভ সাম ভার্বস। আমাদের হাতে কি আছে, আমাদের হাতে কিছু ভার্ব আছে, তাই না? সো ভার্বটা আমরা একটু দেখি, কি কি ভার্ব আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। Eat, go, live, play. আচ্ছা, তাহলে এখানে ভার্ব আছে ইট, গো, লিভ, প্লে। উই অল নো দ্য মিনিং অফ দিস ভার্বস। এই ভার্বগুলো আমরা মিনিং সবাই আমরা জানি। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা, প্রথম পিকচারটা, ইট ইজ ডান ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আপনার
ভালোভাবে বোঝার জন্য এটা করে দেওয়া আছে। তাহলে পিয়ানো, সে কি বলছে? মাই পিয়ানো। সে মুখে এখানে বলছে যে আমার পিয়ানো। তাহলে আমরা কি করব? আমরা সেন্টেন্স তৈরি করবো। 1 নম্বর সেন্টেন্স যখন আমরা তৈরি করব তখন কিভাবে করব? যেমন He plays the হি piano. প্লেজ দ্য পিয়ানো। তাহলে আমাদের কোন ভাবটা আমরা পেলাম? প্লে। দেখেন প্লে Play. দুইবার আছে। আচ্ছা, এখন আমরা 2 নম্বর পিকচারে চলে যাই। আমরা দেখতে পাচ্ছেন 2 নম্বর পিকচার। Then in a type. আমরা 2 নম্বর পিকচারে চলে যাচ্ছি। 2 নম্বর পিকচারে এটা কে বলবে? They live. হ্যাঁ, They They live live. in a They building. live in a ওকে, সবাইকে তাহলে বলে আপনি নাম ধরে ধরে ডাকতে পারেন, ভালো আচ্ছা, লাগবে সবাই যে সবাই আমি যাকে বলবো উনি করেন। হ্যাঁ, তাহলে সবাইকে তো বলা সম্ভব না, আমি 1 বাই 1 একজনকে। যেমন মরিয়ম আক্তার, আচ্ছা কে যেন বলছিল আপনি একদম বেসিক থেকে শিখছিলাম, যে একদম 0 থেকে একটু তাকে যাচ্ছিলাম, কে যেন বলছিল? স্যার আমি অনেকেই বেসিক থেকে আছে, সমস্যা এটাতে কোনো স্যার আমি একদম বেসিক থেকে শিখতে চাই। আচ্ছা, তাহলে আপনি আপনার নাম্বার 2 যে এটা সেন্টেন্স তৈরি করেন, জাস্ট খালি সেন্টেন্স শুরু করা আছে, ভার্বটাকে আপনার চেঞ্জ করে দিতে হবে। বলেন তো নাম্বার 2। 2 নাম্বার হচ্ছে দে, কোন ভার্বটা হবে? অন্য কেউ বলবেন না, শুধু উনি বলবেন। দে গোয়িং। না, এখানে দেখেন, আগে দেখেন ছবিটা দেখেন। হ্যাঁ, ছবিটা একটু দেখি। সে দে বলছে, আমাদের দে হাউস, আমাদের বাড়ি। তার মানে তারা কোথায় থাকে? একটা বড় বাসায় থাকে, তাই না? বড় বাড়িতে থাকে। তাহলে এখানে আমাদের কোন ভাবটা আমরা দিব? কোন ভাবটা নিব? দে লিভস ইন এ ভেরি বিগ হাউস। আচ্ছা, আপনার আপনার নামটা জানি আমি দেখতে পাচ্ছি না, এখন দেখা যাচ্ছে। বলেন তো, আবার বলেন। দে লিভস ইন এ ভেরি বিগ হাউস। দে লিভস হবে না, দে লিভ হবে। They live. হ্যাঁ, দে লিভস হবে না। আমি যে বললাম না, এটা আমাদের বারবার ভুল হবে। আমরা আবার কারেকশন করবো, ভুল করতে করতে আমরা আমাদের 100% পাবো। তাহলে দে হচ্ছে কি, সিঙ্গুলার না প্লুরাল? Plural, sir. প্লুরাল। সুতরাং প্লুরাল হলে আমাদের এস ইএস এর যোগ করা ঝামেলা নাই। প্লুরাল হলে আউট। মানে যে আপনার মনে আছে, ওই আমরা যখন ছোটবেলায় যখন আমরা স্পোর্টস খেলতাম, আপনাদের মনে আছে যে ওই একটা হিট হতো, মানে মেইন কম্পিটিশনের আগে কিছু একটা হিট হতো, মানে একটা বাছাই হতো। আপনাদের মনে আছে কি? ছোটবেলায় স্কুলের যে গেমস হতো, তো বাছাই আমরা বলতাম হিটে আউট, মানে সে মেইন কম্পিটিশনে যেতেই পারবে না, তাই না? মানে হচ্ছে যে 100 মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, সবাই একটা ক্লাসে 50 জন ছাত্রছাত্রী আছে, বা তার মধ্যে 30 জন 100 মিটার দৌড়ে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে স্যার বললো সবাই লাইনে দাঁড়াও, বাঁশি বাজাচ্ছে, তারপর সবাই দৌড় দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে প্রথম 20 জন বা 15 জনকে স্যার নিচ্ছেন, বাকিগুলো আউট। তাহলে এখন আমরা যখন প্লুরাল যখন হবে, তার মানে হিটে আউট। প্লুরাল হলে এস ইএস এর ঝামেলা নাই। ঠিক আছে? তাহলে কোয়ালিফাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এস বাই ইএস যদি প্লুরাল হয়, দে কি প্লুরাল না সিঙ্গুলার? প্লুরাল। ওকে, তাহলে উই হ্যাভ টু সে কি সেন্টেন্সটা আবার এগেইন আমরা আবার বলবো দে। সুরঞ্জিত দিদি বলছিলেন, আমি বলছি তাকে একটু বলার জন্য। তাহলে কি হবে? সুরঞ্জিত, আপনি যে সেন্টেন্সটা বলেন, আবার বলেন প্লিজ। আপনি আছেন? আচ্ছা, আরেকজন বলে, তাহলে উনি নাই সম্ভবত, এইমাত্র ওনাকে দেখলাম। They live in a very big house. হ্যাঁ, তাহলে They live in সেন্টেন্সটা a very ফিল big করেন। house. আসান হাবিব ভাই বলেন, আসান হাবিব ভাই বলেন। জি স্যার, এটা হবে দে লিভ ইন এ ভেরি বিগ হাউস। ইয়েস। এখন দের জায়গায় আপনি যদি নিজের কথা বলেন তাহলে হবে না? আমি একটা বড় বাসায় বাস করি, তাহলে কি হবে? আই লিভ ইন এ ভেরি বিগ হাউস। সেন্টেন্স মেকিং করতে পারছেন এভাবে? খেয়াল করছেন সবাই কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করবেন? প্রথমে যদি আবার স্যার প্রথমে দেখেন, Yes, sir. আমি বলছি প্রথমে আই পার্সন ওয়াইজ চেঞ্জ করবেন। আই লিভ, ইউ লিভ, শি লিভস, হি লিভস, দে Live. লিভ। লিভ। They live. এরকম প্র্যাকটিস করলে ভুল হবে না। তাহলে দেখেন সেন্টেন্স আপনি কাছে চেঞ্জ করে ফেলেন। আই লিভ ইন আ ভেরি বিগ হাউস, আমি একটা বড় বাসায় বাস করি। ইউ লিভ ইন আ ভেরি বিগ হাউস, শি লিভস ইন আ বিগ হাউস, দে লিভ ইন আ বিগ হাউস। তাহলে দেখেন সেন্টেন্স তো কমপ্লিট হয়ে গেল না? তাহলে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হলে অ্যাকর্ডিং টু পার্সন উই শুড প্র্যাকটিস স্পোকেন ইংলিশ। স্পোকেন ইংলিশ অবশ্যই এভাবে প্র্যাকটিস করতে হয়। ক্লাসে তো আমরা দেখবো, দেখেন আই, উই, ইউ সবগুলো পার্সন ওয়াইজ আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। মনে থাকবে সবার? Yes, sir.
এখন আমি আপনাকে বললাম, আপনি যদি বাসায় ক্লাস শেষ, পড়াশোনা শেষ, ছুটির ঘন্টা বেঁধে গেল, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আর হবে না। আপনাকে পার্সন ওয়াইজ আপনাকে একটু সময় দিতে হবে। ক্লাসটা শেষ, আচ্ছা আজকে যদি সময় না পান, কালকে একটু বসলেন, পার্সন ওয়াইজ আমি যে আপনাকে বলে দিলাম, তাহলে এই যে স্যাম্পল সেন্টেন্স গুলো আপনাকে দেখাচ্ছি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর স্পোকেন ইংলিশ। এখানে এই বইটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ এটা ইট হ্যাজ ডিজাইন্ড ইন আ ওয়ে সো দ্যাট ইউ ক্যান প্র্যাকটিস ইজিলি। আপনি একদম ইজিলি প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে নাম্বার 3-তে চলে যাচ্ছি। 3 নাম্বার ছবি আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, 3 নাম্বার ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে খাচ্ছে হ্যাঁ, এখানে সবাই তো সে বলুন। ফল খাচ্ছে, মানে he is খায় a অনেক। master cook. হ্যাঁ, শিবপ্রভু বলেন, শিবপ্রভু বলেন হচ্ছে এটা কি বলবো তাহলে? She eats a lot of fruit. কি হবে? ইটস Eats. She তার eats a lot of fruits. মানে সে প্রচুর ফল খায়। এখন যদি আপনি অনেক ফল খান, তাহলে আপনি কি বলবেন? I eat I eat a lot of fruits. I eat a lot of fruit, মানে আমি অনেক ফল খাই। তারপরে সে অনেক ফল খায়। She eats a lot of fruit. Yeah, She it's a lot of- আচ্ছা, তার মানে আমরা সাবজেক্ট চেঞ্জ করলে অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট আমাদের ভার্ব চেঞ্জ হবে। যদি প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আমাদের সাবজেক্ট চেঞ্জ করার সাথে সাথে যদি থার্ড পারসন হয় তাহলে, আর যদি সিঙ্গুলার হয়, একজনের কথা বলা হয়, একক কোনো বিষয়। এখন দেখেন, ওয়াটার, ওয়াটার মানে একক একটা বস্তু। আমি এটা বললাম না, ওয়াটার বয়েলস অ্যাট 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেলসিয়াস টেম্পারেচার। সো ওয়াটার মানে এককভাবে, ওয়াটার, মিল্ক, এগুলো এককভাবে ধরা হয়। হ্যাঁ, ওয়াটার বয়েলস। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার নাম্বারই ধরা হবে। ঠিক আছে, এরপরের ছবিটা আমরা চলে যাচ্ছি। এরপরের ছবিটা আমাদের শেখ রুবেল ভাই বলবেন। শেখ রুবেল ভাই হচ্ছে আমাদের পরবর্তী সেন্টেন্সটা একটু বলেন। 4 নাম্বার। হ্যাঁ, 4 নাম্বারটা। Tennis is my favorite sport. হ্যাঁ, সে বলছে টেনিস আমার খুব পছন্দের একটা খেলা। আর এখানে আমরা আমরা 4 নাম্বার সেন্টেন্স যদি আমরা তৈরি করি, তাহলে আমরা কোন ভাবটা নিয়ে আসবো বলেন তো এখান থেকে? তাহলে sport. তাহলে আমাদের নিয়ে আসতে পারি। আচ্ছা, তাহলে সেন্টেন্সটা তৈরি করেন। He plays tennis. Yes, he plays tennis. তাই না? তাহলে আমাদের প্লেটা কি হয়ে যাবে? প্লেস হয়ে যাবে। এখন আপনি যদি মনে করেন আপনি কিছু সেন্টেন্স, কিছু ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিলেন, আই প্লে টেনিস, টেনিসের বাদ দিয়ে ফুটবল নিয়ে আসেন, আই প্লে ফুটবল। এখন সে ফুটবল খেলে, এটা কি বলবেন? শেখ রুবেল ভাই, সে ফুটবল খেলে, এটা কি বলবেন? সে ফুটবলে স্যার হি প্লেস ফুটবল। হি প্লেস ফুটবল, ফাইন। তাহলে দেখেন আমরা শুধু ই এর যোগ হবে, ওয়াই এর পরিবর্তে এসটা যোগ হয়েছে, হি প্লেস ফুটবল। 5 নাম্বার করবেন হচ্ছে, দেখেন আমরা যারা ক্যামেরাতে আসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, ক্যামেরাতে না থাকলে আমি আর জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, যেমন আসান বলে, হিলোল ভাই বলেন। হিলোল ভাই মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত, খুব টায়ার্ড। হিলোল ভাই কি খুব টায়ার্ড? তার একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, একটু পরে আমরা উনি সেন্টেন্সটা তৈরি করে তারপর কোশ্চেনটা নিচ্ছি, কেমন? ঠিক আচ্ছা, আছে স্যার। হিলোল ভাই আপনি একটু বলেন তার নেক্সটটা। হচ্ছে উই লাভ ফিল্মস। আর এখানে দুইটা দেওয়া হচ্ছে, এখানে কোন ভাবটা আমরা আনতে পারি? এখানে হচ্ছে গো। হ্যাঁ, আমরা গোটা নিতে পারি, তাই না? তার মানে সে প্রচুর সিনেমা দেখতে যায় বা সিনেমা হলে যায় বা এরকম। তাহলে আমাদের ফুল সেন্টেন্সটা কি হবে বলেন তো? হি গোজ টু দ্য সিনেমা এ লট। হ্যাঁ, তাহলে হি গোস, তারপরে টু, এখানে তো দেওয়াই আছে, টু তো দেওয়াই আছে। আচ্ছা, গোস টু দ্য সিনেমা এ লট, তার মানে সে সিনেমা হলে দেখতে যায় অনেকে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে, আচ্ছা কে যেন বলছিল, কোশ্চেনের কথা বলছিল না? আচ্ছা, স্যার 4 নাম্বারটা নিয়ে একটা কোশ্চেন, যে প্লে আছে, প্লে একটু আগে আমরা একটা যেই রুলসটা দেখলাম, সেখানে ওয়াই এর পরে আইইএস যুক্ত হবে। আচ্ছা, এখানে ওয়াই ওয়াই এর ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের হবে, এখানে কিছু ব্যতিক্রমতা আছে। তবে ইন জেনারেল যে সিম্পল যে রুল গুলো দেওয়া হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ইন জেনারেল। ঠিক আছে, ইন জেনারেল যেগুলো, সেগুলোই বলা হয়েছিল। এই যে আমি দেখাচ্ছি। স্যার তাহলে আমরা বুঝবো কিভাবে কোনটার সাথে আই কোনটার সাথে ইএস যোগ এটা হবে? এটা আমাদের শিখে নিতে হবে, কারণ এখানে মানে শর্ট যে নিয়মগুলো দেওয়া হচ্ছে, এগুলো সাধারণত মোস্ট অফ দ্য টাইম, ওই যে আমরা বললাম, ওই মোস্ট অফ দ্য টাইম এটাই কাজ করবে, বাট আমরা শিখে নিতে হবে। হ্যাঁ, হি প্লেস, গুড কোশ্চেন, এটা একটা ভালো একটা কোশ্চেনের জন্য থ্যাংক ইউ। স্টাডি আর প্লে তো একই। যেমন ট্রাইস, হ্যাঁ, স্টাডিস। ঠিক আছে,
স্যার স্যার 1 মিনিট আমি একটু বলতে পারি হুম এই বিষয়টা? আমি একটু জানি যতটুকু, জানি না ভুল হবে কিনা। স্যার আমরা জানি যে যদি সেমি ভয়েল সেটা হচ্ছে ওয়াই, ঠিক আছে? তো যদি ওয়াই থাকে, ওয়াই এর আগে যদি কোনো কনসোনেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আইইএস হবে, আর যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে শুধু ইএস হবে। আচ্ছা, এরকম এখানে আমি টাইপের। বলি, এখানে আমাদের রুলস গুলো আমি এত জটিল করতে চাচ্ছি না। হ্যাঁ, জাস্ট খালি আমাদের ইন জেনারেল যে রুলস গুলো সেটা জানাচ্ছি, কারণ খুব বেশি রুলস মাথায় ওকে দিলে না স্যার। তখন আমাদের একটু মানে ইয়ে হয়। কারণ এখানে দেখবেন যে অনেক রুলস আছে, যেমন ধরেন এটা একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু আপনাদের প্রেজেন্ট সিম্পল যখন আমরা চেঞ্জ করবো, ভার্ব চেঞ্জ করবো, তখন আমাদেরকে জানতে হবে প্রেজেন্ট সিম্পলের যেগুলো আমরা যখন প্র্যাকটিস করবো তখনই আমরা জেনে যাবো, ঠিক আছে? কারণ আমরা অনেককেই জানি কিন্তু, হ্যাঁ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু জানি প্লে এর পরে যে এস হয় এটা তো আমরা জানি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ইউ আর রাইট, বাট আমি এই মুহূর্তে আমি সেগুলো বলতে চাচ্ছি না। কারণ কি, প্রথম দিকে হয়তো অনেকের মধ্যে একটু মানে কনফিউশন হবে, প্রথম দিকে গোলমাল কাজ হয়ে করলে যাবে। খুব বেশি রুলস না বলাটাই ভালো। দেখেন এখানে কিন্তু যে বইটা আমরা 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 ফলো করছি এটা কিন্তু অক্সফোর্ডের, সরি কেমব্রিজের বই। কেমব্রিজের বই না? হ্যাঁ, কেমব্রিজের বই। তারা কিন্তু রুলস এর কথা বলে নাই, ইন জেনারেল যেটা হয় সেটাই বলছে। হ্যাঁ, সো এই জন্য আপনাদের রাইট। একটু বেশি রুলস এর মানে প্রেশার, এটা চাপটা না দিয়ে আমরা ইন জেনারেল যেটা সেটাই বলছি। আচ্ছা, তারপরে এখন কে যেন বলছিলেন, ওয়াহিদা আপু বলেন, আমি সবাই যারা ক্যামেরাতে আছে ওনাদের বলছি। রিপা আপু বলবেন, রিপা আপু বোধহয় বলেন না, রিপা আপু জি বলছেন না স্যার, বলেন। 6 না নাম্বারটা স্যার, 6 নাম্বারটা শেষ করছিলাম আমরা। জি না স্যার। না স্যার, জি স্যার, 4 নাম্বার 5 নাম্বারটা হয়েছে। 5 নাম্বারটা হয়ে গেছে, 6 নাম্বারটা 6 নাম্বারটা আপনি বলেন যে কোন ভাবটা আনতে পারি। সে হচ্ছে ঘুমানোর কথা বলছে, সে জি 7 স্লিপ ঘন্টা বানানো যাবে। ঘুমায়। তাহলে কোন ভাবটা আমরা আনবো? স্লিপ। হুম স্যার স্লিপ। তাহলে আমরা না তাহলে সে স্লিপ। ঘুমায়। He sleeps 7 স্লিপ। hours a night. ইয়েস, ফাইন। বাবু কাল বলছিলেন যে, কালকে বলছিলেন যে না আমি তো সেন্টেন্স তৈরি করতে সমস্যা হয়। দেখেন, সে 7 ঘন্টা, রাতে 7 ঘন্টা ঘুমায়। তাহলে হি স্লিপস 7 hours a night, অর্থাৎ রাতে সে A 7 ঘন্টা night. ঘুমায়। হি স্লিপস। এখন আপনি যদি নিজের কথা বলেন তাহলে কি বলবেন? শুধু I স্লিপ am হবে। I am 7. না, I am sleep আই 7 না, hours এম a হবে না। night. আয়ের পরে সরাসরি আর এখানে আয়ের পরে সরাসরি আমরা ভার্বে চলে যাব। আই স্লিপ। I sleep 7 hours a night. হ্যাঁ, আই স্লিপ 7 hours a night, মানে রাত্রে আমি 7 ঘন্টা ঘুমাই। এখন যদি 5 ঘন্টা হয় তাহলে কি আরাফাত কি হবে? Sir, 5 hours. হ্যাঁ, 5 hours. আমি রাতে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা ঘুমাই, তাহলে কি হবে? I sleep 5 hours a night. 6 hours. ইয়েস, 6 hours হলে আই স্লিপ 6 hours a night, তাই না? আচ্ছা, এরপরে তাহলে আমরা একটু এরপরে কিছু প্র্যাকটিস আছে, আমি আচ্ছা, তাহলে আগামীকালকের জন্য একটু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই সবার জন্য ছোট করে। Yes, sir. আচ্ছা, স্যার, আমি বলতে চাচ্ছিলাম এটাই, যে প্রতিদিন ক্লাসের পরে ছোট ছোট কিছু হোমওয়ার্ক দিলে আমাদের জন্য হ্যাঁ, সেটা সুবিধা হয়। ছোট একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই, তাহলে হোমওয়ার্কটা আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিব এখন, ঠিক আছে? এই তাহলে হোমওয়ার্ক থাকলে আমরাও ধরেন কন্টিনিউ করতে থাকবো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ খুব ভালো। সো আমরা হোমওয়ার্ক দিলে কেউ এআই ইউজ করেন না। না না না, এওয়াই তো প্রশ্নই আসে না। ওই এওয়াই হচ্ছে আপনার যে আমাদের ক্রিয়েটিভ যে একটা শাখা আছে আমাদের ব্রেনে, আমাদের ব্রেনে কিন্তু একটা ক্রিয়েটিভ সৃষ্টিশীল একটা পার্ট আছে আমাদের ব্রেনে। এআই হচ্ছে সরাসরি যেখান এটাকে থেকে ধ্বংস করে নতুন দিচ্ছে। এআই জাস্ট ক্রিয়েট হয়। ডিস্ট্রয়স আওয়ার ক্রিয়েটিভিটি। ফর এক্সাম্পল, আপনি সিম্পল জি একটা স্যার। জিনিস আপনি মাথা যদি 10 সেকেন্ড চিন্তা করেন, ক্রিয়েটিভিটি, রাইট স্যার। 15 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড, আধা হাফ মিনিট চিন্তা করেন, তাহলে সেটা আপনি বের করতে পারেন। সেটা বের না করে চলে আসবে। এআই এর হেল্প নেন। সো তখন কি হবে, আপনার যে ক্রিয়েটিভ অংশটা সেটা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস না হতে হতে ক্রিয়েটিভ অংশটা একদম ড্যামেজ হয়ে যায়। একসময় দেখবেন আপনি সিম্পল চিন্তা করতে গেলে আপনি কি হচ্ছে, আপনি মাথায় কাজ করছে না। তখন এক সময় আমি নিজেই হ্যাঁ, সো এইটা আমাদের মানে এআই এর অনেক উপকারিতা আছে। উপকার যখন আমি যে বলতে কোনো চাচ্ছি স্যার, নতুন আমরা ভুল বলি টেকনোলজি, আর সঠিক বলি, বলতে হবে। আমাদের অসুবিধা আছে, সুবিধাও আছে। সুবিধা আমরা কোন ক্ষেত্রে নিব, যেটা আমরা খুব কঠিন কোনো কিছু টাস্ক আমাদেরকে আর উইকনেস করে হেল্প দিচ্ছে। নিতে পারি, বাট খুব সিম্পল জিনিসগুলো কখনোই আমরা হেল্প নিব না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা এইখানে একটা প্র্যাকটিস দিয়ে দিচ্ছি। আমি তাহলে আপনাদেরকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্র্যাকটিসের জন্য যেগুলো হোমওয়ার্ক থাকবে সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবং সেইখানে আপনার হোমওয়ার্ক গুলো করে আপনার কালকে আমার ক্লাসের আগে আমরা একটু 10 মিনিট আগে লগ ইন করতে পারবো না সবাই? জি স্যার। জি আচ্ছা, স্যার।
হ্যাঁ, কারণ আমাদের টাইম ইজ স্যার আমার ভেরি একটু লিমিটেড। কোশ্চেন ছিল স্যার। 10 মিনিট আগে মানে 9টা 50-এ সবাই একটু লগ ইন করবেন সবাই প্লিজ। কারণ দেখেন আম, এখানে রমাদানের ভিতরে এমনিতেই তো আমাদের সময়টা খুবই লিমিটেড, তো একটু জি স্যার। সমস্যা হচ্ছে, অনেকেরই সমস্যা হয়, অনেকে তাড়াতাড়ি ঘুম যেতে হয়। হ্যাঁ, তো এটা একটা সমস্যা। তাহলে আপনাদের জন্য আমি হোমওয়ার্ক গুলো রেডি করে রেখেছি, সেগুলো আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো, এবং অন্যান্য যেগুলো বিষয় আমি যেটা বলেছি, তো আপনাদের এর আগেও বলেছিলাম কিনা জানি না, বাট আজকে আবার বলি, সেটা হচ্ছে যে আপনি নেক্সট ভিডিও যে তৈরি করবেন, টপিকটা আপনাকে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মাই ডেইলি রুটিন। মাই ডেইলি রুটিন, এটা হবে আপনার ভিডিও প্রেজেন্টেশন বা ভিডিও যে করবেন সেটা topic। মানে স্যার হোয়াট আই ডু, যা ঠিক আছে, করি আপনারা ডেইলি কিন্তু রুটিনে। কখনোই মানে কোনো এআই হেল্প নেবেন না, আপনার নিজেরা ভুল হোক, আমি চাচ্ছি ভুল করতে যে যে আপনি শিখবেন, ইট উইল হেল্প ইউ ইন লার্নিং। আপনার শিখতে এটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে। ঠিক আছে, সো এটা কখনো ভুল করতে থেকে না, শিক্ষা নেওয়া যায়। ভুল থেকে শেখার, কারণ ইয়েস স্যার। ভুল করলে তখন আপনার মাথা মনে থাকবে, ও আচ্ছা এটা আমার ভুল ছিল, আমার ভুল হয়েছিল এবং ভুলটা থেকে আমি কারেকশন করে ফেলেছি। আচ্ছা, তাহলে আপনাদের দুইটা কাজ থাকলো। একটা হচ্ছে বাসায় প্রেজেন্টেশন করা, ছোট্ট একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন করবেন এবং এটা পোস্ট করবেন। আমি সবকিছু দিয়ে দিচ্ছি। আর আপনার কিছু হোমওয়ার্ক থাকবে, সেন্টেন্স মেক করা, আপনার নিজের নিজের প্র্যাকটিস। আমি চাচ্ছি যে সবার কাছ থেকে ভুল হোক, আমি শুধু ভুলটাই চাচ্ছি। যারা শুদ্ধ, যারা জানেন তারা ফাইন, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। আর যারা হয়তো জানা নেই তাদের কি হবে, সেটা নতুন করে জানা হবে, ভুল করে আমরা সেটা আবার শিখবো। ঠিক আছে, সো উইল লার্ন স্যার ফর ভোকাব প্লেস। শিটটা একটু গ্রুপে দেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আমি আমাদের ভোকাবুলারি শিটটা এখনই দিয়ে দিচ্ছি। আর ফেসবুকের যে আমাদের যে গ্রুপটা আছে সেটার লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে জয়েন হতে হবে, তারপরে আপনারা ভিডিওটা করবেন কালকে ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে। স্যার স্যার আমাদের যদি কোনো কারণে যদি ক্লাস মিস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি রেকর্ডেড কোনো ভিডিও আছে হ্যাঁ, কিনা? রেকর্ড ক্লাসটা যেদিন ক্লাসটা হবে সেদিন বা তার পরের দিন, সেদিন তো রাত হয়ে যায়, তো তার পরের দিন ইনশাল্লাহ একটু সময় লাগবে। তো আগামীকালকের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। আমি চেষ্টা করবো যত স্যার হয় এটা তাড়াতাড়ি কোথায় আসবো। পাবো? ফেসবুকে নাকি হোয়াটসঅ্যাপেই? না, স্যার এটার গ্রুপে আমরা লিঙ্ক দিয়ে দিব। স্যার আমার একটা কথা ছিল।